और अमरीका समेत नैटो देशों वालों मांग की जा रही है कि रूस के खिलाफ जंगी अपराधों वॉर क्राइम्स और जेनोसाइड ਲਈ मुकदमा चलाया गया है। सो वेखना यह है कि रूस अमरीका नैटो भारत समेत जिन्हां मुल्कां ने बीते दहाकिਆਂ ਵਿੱਚ जंगी जुर्म ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਐਂਡ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? देखो इस इशू ते गल करन तो पहला असी फेसबुक ते जिहड़े लाइव साडे व्यूअर ने जिन्हां दे कमेंट ने भैन जी बलप्रीत कौर सरन उन्होंने कहा ब्राह्मणां दी हट्टी बंद होण लगी है। बिल्कुल ठीक कहा तुसीं। दविंदर संधू फतेह बुलांदे ने, जगदीप सिंह संधू जिहड़े परथ तो साडे नाल जुड़े हुए ने और ये खुद भी लोकली काफ़ी कमिटी ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਐਜ਼ ਏ ਕਾਉਂਸਲਰ ਇਲੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਪਰ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਇਆ, ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੰਮ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਮਨਜੀਤ ਸਰਨ ਫਿਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ why Amritpal not supporting referendum campaign? Nobody is talking about Mr. Kalsi. ਸਰਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖੀਏ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਪੇਸ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮਤਭੇਦ ਜੇ ਹੋਣ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਸ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ UN ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਲੈਜੀਟੀਮੇਟ ਵੇ ਹੈ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਈਵਨ ਜਨਾਲੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਖਲੋ ਕੇ ਕੋਈ किसी को राज ना दे है और खालिस्तान साडा निशान है। तो मेरा ख्याल है भी असी हर एक नूं ना सर्टिफिकेट हर एक तो मंगीए ते ना किसी हर एक नूं सर्टिफिकेट दईए कि कौन खालिस्तानी है कौन नहीं है। ते जे कोई कमजोरी दिखाएगा तो हुण कोई बहुता वक्त नहीं लगता किसी नूं एक्सपोज होंदे। और हरमिंदर सिंह उन्होंने भी सब नूं फतेह बुलाई है। और राजविंदर सिंह कहंदे ने डॉक्टर साहब डिनाइल बाय हिंदूज रिगार्डिंग सियाटल लेजिस्लेशन इज ए गुड थिंग। दिस वे दे विल एक्सपोज दैमसैल्व्स। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने अपना ही जिवें असीं कहा भी जे इहनूं इग्नोर ही करदे तो शायद खबर भी ना बनती कि सियाटल जिन्नियां इन्हां ने चीकां मारियां आप ही अपनी औकात जिहड़ी है ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ है। जोरा सिंह लिखते हैं देयर वाज नॉट एनी सोशल मीडिया एट टाइम ऑफ 1984 पीरियड वन साइड मीडिया दैट इज गांधी दा खालसा। लेकिन जोरा सिंह जी तुसीं बिल्कुल ठीक कहा लेकिन इस गल का ध्यान रहे भी अज भी जिहड़े सोशल मीडिया जां डिजिटल फेसबुक यूट्यूब दूजे उपरों कंट्रोल कौन करदा जे ईवन BBC दी 2 पार्ट डॉक्यूमेंटरी ट्विटर तो हटाई जा सकती है फेसबुक और दूजे तो ते इस गल नूं भुल जाइए। अब साडे किन्नियां दे अकाउंट्स जिहड़े ने उन्होंने बंद किया होया और किन्नियां दे लगातारता नाल हो रहे हैं। और वीर जसपीर सिंह जी ने ठीक किया इंडियन डीप स्टेट गोइंग टू डू इन ए न्यू वे सिख जेनोसाइड। और बिल्कुल असी समझते हैं भी सानू इस दे लई जागरूकता दी लोड़ है। हुण असी गल करते हैं वार क्राइम्स वार क्रिमिनल कौन है। और साडे वीर जवाहर शाह साहब टोरंटो तो जिहड़े सानू लगातारता नाल वध तो वध स्टोरीज भी भेजदे ने। और उन्होंने क्योंकि अज जदों असी गल कर रहे हैं ऑलरेडी ईव है यूक्रेन वॉर जिहड़ी 1 साल पहला रूस ने यूक्रेन ते हमला कीता और इस तो पहला जिवें बाइडन ट्रेन राही बिना दसे उत्थे पहुंचे। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ने भी जिहड़ा लंबा चौड़ा इस दिन के उत्ते अपना मैसेज दिता है। रशियन प्रेजिडेंट पुतिन ने अपने पार्लीमेंटेरियंस और रशिया भर के लोगों को एड्रैस करदे 2 घंटे वो बोलिया पूरे पुतिन। और कोई ये नहीं है भी साल पहला ले स्टैंड दे विच कोई क्रैक है रादर उन्हें डोमैसटिक ऑडियंस नूं भी एड्रैस किया पर इंटरनैशनली उन्हें हर गल दे लई वैस्ट नूं ब्लेम किया अमरीका नूं ब्लेम किया कि भाई तुसीं जो भी वापरिया दे लई तुसीं जिम्मेवार हो। और वो कोई रिग्रैट लाइन नहीं है। और इस गल का फियर है कि कल जदों कि ये पूरा दिन होएगा रशियन मिसल अटैक भी यूक्रेन के अड अड शहरों से हो सकते हैं। अज जिहड़ा यूनाइटेड नेशनस जनरल असैंबली का
ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਸੈਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਰੂਸ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ। ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 141 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, 7 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖਿਲਾਫ ਪਈਆਂ, ਔਰ 32 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਬਸਟੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਨਾ ਛਪਾਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਰਹੈਡਸ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਟੀਟੀ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ, ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਲੈਟਰਲੀ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਾਈਡਨ, ਨੈਟੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ, ਪੁਤਿਨ ਜੋ ਕੁਝ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਯੁਵਰਾਜ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਿਖਤ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਅਲਿਜ਼ਮ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਸੱਚਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ ਨੇ ਬਤੌਰੇ ਸਿੱਖ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਮੂੰਹੇ ਸੱਪ ਵਾਂਗ ਹੋ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ ਮੂੰਹ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਨੋਲੇਜ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੁਵਰਾਜ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਰਸ਼ੀਆ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਐਂਡ ਨੈਟੋ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਮਸਟ ਬੀ ਟਰਾਈਡ ਫॉर ਵਾਰ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਐਂਡ ਜੈਨੋਸਾਈਡ। ਕਿ ਵੀ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਇਹ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਚਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੀਡੈਸੈਸਰ ਨੇ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਵਨ 2000 ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੋਜ਼ਨੀ ਚੈਚਨੀਆ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰੋਜ਼ਨੀ ਐਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਡਿਵੈਸਟੇਟਡ ਸਿਟੀ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਐਜ਼ ਨਾਟ ਏ ਸਿੰਗਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਜ਼ ਲੈਫਟ ਇੰਟੈਕਟ। ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਵੈਸਟ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਚੈਚਨੀਅਨਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵਾਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦਾ US ਐਂਡ NATO kept silent. They didn't condemn and impose sanctions on Russia then because people killed were Muslims, not Christians. ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਿਊਮੈਨੀਟੇਰੀਅਨ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਬਲੱਡ, ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫਸ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਚੈਚਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ, ਫਿਰ ਯੂਕਰੇਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਪਰਨਾ, ਫਿਰ ਜੋ ਬੈਲਾਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਪਰਨਾ, ਫਿਰ ਜੋ ਕ੍ਰਾਈਮੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਪਰਨਾ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਚੈਚਨੀਆ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਪਾਵਾਂਗਾ ਵਕਤ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਰਸ਼ੀਆਜ਼ ਮਿਲਟਰੀ ਇਨਵੇਜਨ ਆਫ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਜ਼ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਐਜ਼ ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਹੈਡ ਬੀਨ ਕਿਲਡ by devastating bombs and missiles. The US and NATO countries not only condemned Russia but imposed crippling sanctions with unprecedented speed, even calling the United Nations General Assembly and UN Security Council to pass resolutions against Russia. Why did the US and NATO move with such speed against Russia? उन्होंने कहा भी ये डबल स्टैंडर्ड ने, डुप्लिसिटी है, डिसऑनेस्टी है, और अल्टीमेटली ये ट्रैचरी दे खाने जाता है। फिर उन्होंने चेचनिया के हवाले नाल गल की, फिर उन्होंने कहा कि भी while Russia in the 2-week war has killed several hundred civilians in Ukraine, the US and NATO in the 20 years war had killed over 1 million people in Afghanistan and Iraq। भी अमरीका और NATO आप देखे कि भी उन्होंने तो सैकड़े मारे ने, इन्होंने तो लखा मारे ने कि भी इराक दे विच और अफगानिस्तान दे विच। और हुण जदों के ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ICC 'ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਹੇਗ 'ਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਔਰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ US ਨੇ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ICC ਨੂੰ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ। Why would the US do that unless it was guilty of not only killing but also torture? ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਈਵਨ ਗੁਆਟਾਨਾਮਾ ਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਬੂ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਔਰ ਈਵਨ ਪੋਲੈਂਡ, ਰੋਮਾਨੀਆ ਔਰ ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਟਾਰਚਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਯੂਰਪ ਦੇ ਉਹ ਮੁਲਕ ਚੁਣੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਟਾਰਚਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੋਲੈਂਡ ਔਰ ਰੋਮਾਨੀਆ ਔਰ ਇਜਿਪਟ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਾ ਵੈਸਟ ਹੈਜ਼ ਆਲਸੋ ਇਗਨੋਰਡ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਐਂਡ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਆਫ ਮੁਸਲਿਮਸ ਇਨ ਕਸ਼ਮੀਰ while India continues to flout UN Security Council resolutions calling for plebiscite for Kashmiris to determine their own future। ਕਿ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਅੱਜ ਅਲਾਈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ UN ਦੇ ਹੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫਲਾਊਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਜੂਦ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਜੂਸ਼ ਸੈਟਲਮੈਂਟਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੋ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯੈਟ the US supports land grab and oppression. Jews were persecuted by Adolf Hitler in Europe. He was Christian, certainly not a Muslim. Such continuing injustice is the cause of all the suffering and strife in the present day world. ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਪਰਸੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਹਿਟਲਰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ, ਤੇ ਪਨਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਆਲਮੋਸਟ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਤੋਂ ਦੋਜ਼ਖ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜੀਣ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੈਤਨਯਾਹੂ ਹੈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਬਣਾਇਆ। ਈਵਨ ਅਰਬ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 15 ਤੋਂ 20% ਆਬਾਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਚ ਅਰਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਸਟ੍ਰਿਪਡ ਆਫ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਸੋ ਡੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਇਹੀ ਕੰਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਇਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਔਰ ਦੂਜਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਔਰ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਖੁਦਾ, ਅੱਲਾ, ਗੋਡ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੋ ਜੀ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ, ਇਨਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਾ ਅਦਰ ਵੇ ਅਰਾਊਂਡ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਜਸਟਿਸ, ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹੀ ਡੁਪਲੀਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਉਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ, ਈਸਾਈਆਂ ਲਈ, ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਦਲ ਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਮਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਜਵਾਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵਾਰ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਫਿਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।